Hello students, happy morning to one and all. 9th standard student. This week I am going to take the Indian Constitution Civics lesson 1. In this lesson we are going to take about the making of the Indian Constitution and the silent features of Indian Constitution, and also we understand about the fundamental rights and duties, and we also know about the directive principle of state policies, and we also understand about the center-state relation and emergency provision. Now we are going to see about the Constitution. Constitution is the fundamental law of a country which reflects the fundamental principles on which the government of that country is based. It is the vehicle of a nation progress. The concept of constitution was first originated in USA. ஒரு நாட்டின் நிர்வாகமானது எல்லா அடிப்படை கொள்கைகளையும் சார்ந்து அமைந்துள்ளது என்று சொல்கிறாங்க. நம்ம அடிப்படை சட்டம் அரசியலமைப்பு நம்ம சொல்கிறோம். அது ஒரு நாட்டோட முன்னேற்றத்திற்கு அச்சாணியாகவும் விளங்குகிறது. ஓகேவா? அரசியலமைப்பு என்ற கொள்கை ஃபஸ்ட்டில் யார் கொண்டு வந்தாங்கன்னா USA தான் கொண்டு வந்ததுன்றாங்க. ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்? த நீட் ஃபார் கான்ஸ்டியூஷன். எல்லா டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரிஸுமே தங்களை நிர்வாகத்தை கொள்ள ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் சட்டமை ஏற்படுத்தி உள்ளாங்க. அப்போது ஒரு நாட்டினோட குடிமகன் என்ன பண்ணோம்? A constitution put down certain principles that form the basis of any kind of a state that we as a citizen desire to live in. அவன் தன்னை வாழ வகுத்து கொடுக்கறதுக்கு சமூகத்தின் அடிப்படை தன்மையை அரசியலமைப்பு என்று நமக்கு தெரிவிக்கின்றது என்று சொல்கிறாங்க. மேக்கிங் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் எப்படின்னு பார்க்கப்போம். The Constitution of India was framed by a Constituent Assembly step under the Cabinet Mission Plan 1946. The Assembly consisted of how many members? 389 members representing the provinces. How many states are there? 292 states and 93 chief commissioner provinces and Baluchistan 1. Then Assembly held its first meeting December 9, 1946 by Dr. Sachidananda Sinha. The oldest member was elected as a temporary president of the Assembly. At the time, temporary president Sachidananda Sinha. While the work was in progress, Dr. Sachidananda Sinha died. Avarkapram, Dr. Rajendra Prasad was elected as the president of the Assembly. Similarly, both H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamacharya was elected as the vice president of the Assembly. The Assembly met for 11 sessions along with 166 days of meeting. During the discussion, 2,473 amendments திருத்தங்கள் were presented. Amendments திருத்தங்கள். Some of them were accepted. கொஞ்சம் accept பண்ணாங்க, கொஞ்சம் present பண்ணாங்க. The Assembly worked through various committees and the draft of the Constitution was prepared by the drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar. He is recognized as the father of the Constitution of India. அது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஓகேவா? Now we are going to see about the silent future of Indian Constitution. என்னென்ன silent future நம்ம பார்க்க போகிறோம்? இது உலகத்தில் உள்ள எழுதப்பட்ட அனைத்து அரசியலமைப்பை விடவும் மிகவும் நீளமானது, lengthiest one, and it has borrowed most of its provision from the constitution of various countries. இது பல்வேறு நாடுகளின் அரசியலமைப்புகளிலிருந்து பெரும்பாலான கருத்துக்களை பெறப்பட்டவை அப்படின்னு படிக்கிறோம். இது பார்ட்லி ரீஜிட் அண்ட் பார்ட்லி ஃப்ளெக்சிபிள், நெகிழத்தன்மை கொண்டதாகவும் நெகிழும் தன்மை கொண்டதாகவும் உள்ளதுன்னு படிக்க போகிறோம். ஓகேவா? அண்ட் இட் எஸ்டாப்ளிஷ் எ ஃபெடரல் சிஸ்டம் ஆஃப் கவர்மெண்ட். இது கூட்டாட்சி முறை அரசாங்கத்தை மத்திய மாநில சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு அரசுகளுக்கு ஏற்படுத்துகிறதுன்னு படிக்க போகிறோம். அண்ட் தென் இட் மேக்ஸ் இந்தியா ஆஸ் அ செக்குலர் ஸ்டேட். இந்தியாவை ஒரு சமய சார்பற்ற நாடாக்குகிறது. அப்புறம் சுதந்திரமான நீதித்துறையை உருவாக்குகிறது. இட் ப்ரொவைட்ஸ் அண்ட் இண்டிபெண்ட் ஜுடிஷியரி அண்ட் இன்ட்ரடியூஸ். இது உலகளாவிய வயது வந்தோர் வாக்குரிமையை அறிமுகப்படுத்துகிறது. 18 வயது நிரம்பிய குடிமக்கள் அனைவரும் எந்தவித இதுவும் இல்லாமல் ஓட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னு இந்தியன் அரசியலமைப்பில் சொல்லப்படுகிறது. ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்? நவ் ப்ரீமபிள்னா முகவுரை. The preamble refers to the introduction or preface of the Constitution. It consists of the ideals, objectives and basic principle of the Constitution. It has great value and has been described as the key to the Constitution. The preamble to the Indian Constitution is based on the objective resolution drafted by Jawaharlal Nehru, which was adopted by the Constitution Assembly on January 22, 1947. It has been amended once by the 42nd and Constitution Amendment of Act of 1976, which added 3 new words. என்னென்ன 3 new words?
socialist, secular and integrity. ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்? சோஷியலிஸ்ட் அதாவது சோஷியலிஸ்ட், சாவரன் சோஷியலிஸ்ட், செக்யூலர், டெமோக்ராட்டிக் ரிபப்ளிக். இட்ஸ் ஏம் டு செக்யூர் டு ஆல் இந்தியன் சிட்டிசன் சோஷியல், எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ். இந்திய குடிமக்கள் அனைவரும் சமூக, பொருளாதார, அரசியல், நீதி என அனைத்திலும் பாதுகாப்பு வழங்குவதே இதனுடைய நோக்கமாகும். முகவரையோட ப்ரீமெபிளோட. ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்? நவ் we can learn about the citizen. citizenனா குடியுரிமை. The word citizen is derived from the Latin word civics. It means a resident of a city-state. The Constitution of India provides for a single uniform citizenship of the whole of India. Article 5 to 11 and then part 2 of the Constitution deals with the citizenship. இந்த சிட்டிசன்ஷிப் லாட்டின் மொழியிலேருந்து உருவானது. இது இந்திய அரசியலமைப்பில் இந்தியா ஃபுல்லாக ஒரே மாதிரியான ஒரே குடியுரிமை வழங்குகிறது. இது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவுகள் பார்ட் 2 கான்ஸ்டிடியூஷன் இது குடியுரிமையை விளக்குகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் 1955 இந்த இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் நம்ம நடைமுறைக்கு அக்கஷனுக்கு வந்த பிறகு என்ன ஆகுது? 1955 ஏற்றப்பட்ட குடியுரிமை சட்டம் திஸ் ஆக்ட் ஹாஸ் பீன் அமெண்டட் so far 8 times. இது சட்ட திருத்தத்தால் 8 முறை திருத்தப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Now we are going to see about the acquisition of citizenship. Acquisition of citizenship பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன முறையில் அது என்னென்ன டைப்பில் வந்திருக்கு, எனி ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மெத்தடில் வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். பை பர்த், பிறப்பின் மூலம், அண்ட் தென் பை டிசென்ட், வம்சாவளி மூலம், பை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், பதிவின் மூலம், பை நேச்சுரலைசேஷன், இயல்புரிமை மூலம், அப்புறம் பை இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் டெரிட்டரி, பிரதேச நாடுகள் இணைவின் மூலம். இதன் மூலியமாக தான் நம்ம அக்வசிஷன் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் மெத்தட்ஸ் இதெல்லாம். ஓகேவா? பை பர்த், பை டெசன்ட், பை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், பை நேச்சுரலைசேஷன் அண்ட் பை இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் டெரிட்டரி. நவ் வாட் ஆர் த லாஸஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப்னு பார்க்க போகிறோம். என்னென்ன குடியுரிமை இழத்தல் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இது என்னடானா ஒரு குடிமகன் தாமதமாக முன்வந்து தனது குடியுரிமையை துரத்துதல். It can be voluntarily renounced by a citizen. It can be terminated if a person acquires the citizenship of some other country. வேறு ஒரு நாட்டில் குடியுரிமை பெறும்போது தாமாகவே இந்திய குடியுரிமை முடிவுக்கு வந்துவிடுதல். இதெல்லாம் தான். And then the central government can deprive a naturalized citizen if it is satisfied that the citizenship was acquired by fraud, false representation or concealment of material fact or indulgence in trade with enemy countries, or if the person is sentenced to the imprisonment for a period of 22 years. இது 2 ஆண்டு சிறை தண்டனை பெற்றவர் என்பதை மத்திய அரசு கண்டறிந்ததுன்னா அவர் குற்றம் புரிந்தவர் என்று திருப்திப்படும் பட்சத்தில் மத்திய அரசு அவரது குடியுரிமையை ஏற்க செய்யும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நவ் we are going to learn about the fundamental rights. What are the fundamental rights we are going to see now? Right to constitutional remedies. Then the guardian of the constitution, according to Dr. Ambedkar, article is the heart of the soul of the constitution. According to Ambedkar, என்னது இது? இந்திய அரசியலமைப்பின் பகுதி இந்தியாவின் மகா சாசனம் என்றும் அமைக்கப்படுகிறது. இந்தியாவில் வசிக்கும் மக்கள் அனைவருக்கும் அடிப்படை உரிமை ஒன்றுதான். ஓகேவா? அபிபியா கார்பஸ். ஆட்கொணர்வு நீதி பேரணை. செகண்ட் ஒன் மேண்டமெமஸ்னா கட்டளையுறுத்தும். ப்ராபிஷன்னா தடையுறுத்தும் நிதி பேரணை. ஃபோர்த் ஒன் ஆவண செர்டியாரின்னா சர்டிஃபிகேட்டுன்னு வரும். ஆவண கோட்பு பேராணை. வாரண்டினா வாரண்டி கொடுக்கறது. தகுதி முறை வினாவும் நீதி பேராணை வருது. And then now they given a difference between the fundamental rights and directive principle of policy. It was derived from the Constitution of USA. It was drawn on the model of the Constitution of Ireland. Even the government cannot take away for the abridge these rights. These are mere instruction to the government அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடிப்படை உரிமைகளும் அரசு நெறிமுறைப்படுத்தும் கோட்பாடுகளும் கொடுத்துருக்காங்க. இவங்க அரசாங்கத்தால் கூட இந்த உரிமையை சுருக்கவோ நீக்கவோ முடியாது. இது எப்படி இந்த டைரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி எப்படி இவை அரசுக்கு வெறும் அறிவுறுத்தல்களே ஆகும். இது நீதிமன்ற சட்டத்தால் செயற்படுத்த முடியும். இது நீதிமன்றத்தால் கட்டாயப்படுத்த முடியாது. ஓகேவா? நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம். ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி ஆல்ரெடி நம்ம சின்ன கிளாஸில் படிச்சிருக்கோம்.
right against exploitation, cultural and educational rights, right to property, right to freedom, right to religion, right to constitutional remedies, and then violation of which fundamental right is associated with the theme depicted in the stamps. இதுவரையும் நம்ம இந்த வீக் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வீக் இந்த வீக்கோட கண்டினியூஷனை பார்க்கலாம் ஸ்டூடெண்ட். ஓகேவா? இந்த லெசனை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். கொஸ்டின் ஆன்சர் நான் அனுப்புகிறேன். எல்லோரும் காப்பி பண்ணிக்கோங்க கிளாஸ் ஒர்க்கில். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். டேக் கேர். பாய்.